विषयान् पुंसः ध्यायन्तो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगस्ते सुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम संगत संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायत काम कामात् क्रोधो विजायते संगात् संजायते काम क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम सम्मोहः स्मृति विभ्रम क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति बुद्धिनाश प्रणश्यति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो હવે બે સાથે ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति बुद्धिनाश प्रणश्यति हरि ओम देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। आज श्रीमद भगवद गीता चिंतन शुरू थयुं एनो 125मो दिवस है। गई काले आपणे बीजा अध्यायना 62मा श्लोकने नमस्कार कर्या अने थोड़ोक वात एनी रही गई थी। श्लोकनो विचार करता हता तेमां विषयनुं चिंतन करनारा मनुष्यो ते विषयोमां आसक्ति जन्मे छे। आसक्तिथी कामना उत्पन्न थाय छे अने कामनाथी क्रोध जन्मे छे। आ 62मा श्लोकमां आ 4 वातो अहीं भगवान अधपतित माणस केवी रीतनो थाय छे, अधपतन केवी रीतनुं थाय छे, ए 62मा श्लोकमां 4 वातो करी अने समजावવાનો प्रयत्न करे छे। गई काले आपणे जोता हता के भगवाने आपने उत्पन्न कर्या, भगवाने आपने संभाळ्या, भगवाने ज उत्पन्न कर्या ने। नकर घणीवार माणस मेहनत करे तो पण जन्म थतो नथी। गई काले आपणे जोता हता के भगवाने आपने उत्पन्न कर्या, भगवाने आपने संभाळ्या, भगवाने आपणुं शरीर चलाव्युं, तो भगवत पर रहेवुं एमां शुं विशेष बात छे? रहेवुं ज जोईए। आ शास्त्रकारो एम कहे छे भगवाने आपने जन्म आप्यो, संभाळ्या, चलाव्या, बोलाव्या, व्यवहार बधो कराव्यो, धंधो नौकरी बधुं ज कराव्युं, तो एना प्रत्ये थोड़ोक परायण रहेवुं જોઈએ, એના તરફથી થોડીક માણસની ભક્તિ હોવી જોઈએ એમ આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે। પણ છતાંય રહેતી નથી। એના ઘણા કારણો શાસ્ત્રકારો આપે છે। માણસ સમજે છે કે જન્મ આપનાર ભગવાન છે, સંભાળનાર ભગવાન છે, બધું જે મારા શરીરમાં જે કાંઈ ક્રિયાઓ છે ને એ બધી જ ક્રિયા કરનાર કોણ છે? આપણે કોની શક્તિથી બોલી છીએ અને કોની શક્તિથી સાંભળી છીએ? ક્યારે વિચાર કર્યો? आ बोलाय से कोनी शक्ति से? घरे थी आपणे अहींया सुधी लाकड़ीना टेके टेके आवे ई कोनी शक्ति भाई? तो के भगवाननी शक्ति से, अंदर बैठेली शक्ति आ बधुं काम करे छे। पण छतांय घणीवार माणसने मत परायण एटले भगवत परायण रहेवानुं मन थतुं नथी। एना घणा बधा कारणो शास्त्रकारो आपे छे। पांडुरंग शास्त्री एक दृष्टांत आपे छे के नानुं बाळक होय, मां एने जन्म आपे એટલે સ્તનમાંથી આવી રીતનું દૂધ સ્રાવવા લાગે અને એ દૂધ પીને ધીમે ધીમે હળવે હળવે બાળકને ઉછેરી અને માં એને મોટું કરે છે। જે કાંઈ જરૂરિયાત હોય ને એ બધી જ પ્રકારની જરૂરિયાત માં એને પૂરી પાડે। આમ કરતાં કરતાં બાળક 6-7 વર્ષનું થાય પછી પિતા એને સંસ્કાર આપી અને નિશાળે મૂકવા જાય છે। પણ નિશાળેથી આવ્યા પછી જે કાંઈ જબલા બદલાવાના હોય, જતી વખતે નાસ્તો તૈયાર કરવાની કોણ કરે છે? બધું એ બધું માં તૈયાર કરી અને જ્યાં આપણી ગાડી આવતી હોય ને એ ગેટ સુધી ત્યાં ઊભી રહે, આપણું વાહન આવતું હોય ત્યાં સુધી, અને વાહનની અંદર બેઠાડા પછી ઓલા ડ્રાઈવરને ભલામણ કરે કે ભાઈ અમારું આ બાળકનું છે। આટલી કાળજી લે કે નહીં? કેટલી જબરજસ્ત માં કાળજી રહે છે। પછી બાળક 12 વાગે જો આવવાનું હોય ને તો 11:15 ગેટે પહોંચી ગયું હોય માં કે મારું હમણાં વાહન આવશે એમાં મારું બાળક એમ કેમ પાછું આવી જાય તો સારું। આવું આ બધી કાળજી કોણ કરે છે? માં કરે છે। પછી ધીમે ધીમે ભણી ગણીને મોટો થાય એટલે સરસ મજાની નોકરી અથવા ધંધાની અંદર યુવાન લાગી જાય। પછી બાપ કહે છે કે હવે પૂર્ણ થયો છે એટલે હવે આપણે એને પરણાવી દઈએ, એ પરણી જાય એમ। દ્રષ્ટાંત સરસ છે। આ મત પરત્વ થવા માટે માણસે ભગવાનથી શેઠો શા માટે ભાગે છે ને એનું દ્રષ્ટાંત દાદા આપે છે। પછી પરણાવ્યા પછી જે માં બધું કામ કરતી હતી એ કામ કરવાવાળી ઘરવાળી આવી ગઈ।
બરાબર, રોટલા બનાવવાના હોય, શાકભાજી કાંઈ કરવાનું હોય, બરાબર, કપડાં ધોવાના હોય કે વાસણ માંજવો, એ કોણ કરવા માંડ્યું? પહેલાં બા કરતા હતા, હવે કોણ કરવા માંડ્યું? પત્ની કરવા માંડી. એટલે બા ઉપરનો પ્રેમ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો અને પત્ની ઉપર વધારે પ્રેમ શરૂ થઈ ગયો. એમ દાદા કહે છે કે જેમ આવી રીતનું જે માનું જેમ થાય છે ને એવું જીવનું એવું જ થાય છે. જીવ જ્યારે આ જગતની અંદર આવ્યો, ભગવાને એને ઉછેર્યો, મોટો કર્યો, પાલન પોષણ બધું જ કર્યું. એમ પછી સામે વિષયો આવ્યા ને એટલે ભગવાન છૂટી ગયો. કેવો? ભગવાન છૂટી ગયો અને વિષયોની અંદર માણસ ખેંચાઈ ગયો. માણસ વિષયોની અંદર ખેંચાઈ શા માટે જાય છે? એનું સરસ મજાનું એ મા પ્રત્યે અત્યારે ખૂબ આદર હતો, પ્રેમ હતો, બધું જ હતું, પણ એ પત્ની આવતા પત્ની તરફ એ ખેંચાઈ ગયો. જે કાંઈ પ્રેમ હતો, ભાવ હતો, મા પ્રત્યે મમત્વ જે કાંઈ હતું ને એ બધું તેના પ્રત્યે, પત્ની પ્રત્યે. એટલે વિષયો તરફ એકવાર માણસનું મન જાય, વિષયો હંમેશા ગળ્યા હોય. કેવા? એકદમ મજા જ આવે ને. આપણી ઘરે મોટર ન હોય અને મોટર આવી જાય તો ગળ્યું લાગે કે નહીં? આપણે 12x35 રહેતા હોય અને એમાં સરસ મજાનો બંગલામાં રહેવાનું મળે, આવ્યો થાય? વિષય તો મીઠા છે, ગળ્યા જ છે એમ. પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ધ્યાયતો વિષયાન પુષ. શું કહે છે? વિષયો જે છે ને એ માણસે બહુ સંભાળીને એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો એકવાર વિષયનું અંદર માણસનું સંપૂર્ણ જો ધ્યાન જાય તો માણસની કેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય છે એ ભગવાનના 2 શ્લોકમાં કહે છે કે એક વાર જો ફક્ત અહીંયા વિષયોની અંદર જ માણસ જો આસક્ત થઈ જાય, જીવ આસક્ત થઈ જાય તો એની પડતી કેવી રીતે આવે છે? એ આ ધરતી ઉપર પટકાઈને મૃત્યુ કેવી રીતે પામે છે? તો એના ભાગવતકારે અહીંયા 5 દ્રષ્ટાંતો આપ્યા. એ આપણે ગઈકાલે જોતા હતા, બરાબર ને? એમાં પહેલું હતું હરણ, બીજું હતું હાથી, ત્રીજું હતું પતંગિયું, ચોથું હતું માછલી અને 5મું હતું ભ્રમર. આ એક વિષયની અંદર બધાય ફસાઈ ગયા અને એક વિષયની અંદર ફસાતા બધાય યમપુરીની અંદર અથવા પકડાઈ ગયા અથવા ખલાસ થઈ ગયા. તો માણસની પાસે તો આ 5 વિષયો આવીને ઉભા રહે છે, તો માણસની હાલત શું થાય? પણ અહીંયા ભાગવતકાર જો ખરેખર ભાગવત ખોલીને જો વાંચીને તો એ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો કર્યો છે કે આ 5 જે વિષયો છે એ 5 વિષયો છે એક માણસને જો ખલાસ કરતા હોય, પણ જો એ ખલાસ ક્યારે કરે? તો કે જાગૃત ન હોય તો, પ્રમાદી હોય તો એના ઉપર અસર થઈ જાય, આળસુ હોય તો આ વિષયો 100% એના ઉપર અસર થાય અને માણસને ખલાસ કરી નાખે છે. પણ જાગૃત હોય, આળસ અને પ્રમાદને ખંખેરી અને વિષયો સામે જો અડીખમ જો ઊભો રહે ને તો વિષયો હંમેશા એને હરિદ્વાર સુધી પહોંચાડી દે. વિષયો ખરાબ નથી. વિષયો જો ખરાબ હોત તો ભગવાન કોઈ દિવસ વિષયોને ઉત્પન્ન કરત જ નહીં. ત્યારે આપણો જે વિષય અત્યારે હાલે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુષ, બરોબર? માણસ ફક્ત અહીંયા વિષયોનું ધ્યાન ન કરતા મતપરત્વ રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો. મતપરત એટલે ભગવાન પરાયણ. કાંઈ માણસ 24 કલાક કાંઈ ભગવત પરાયણ રહેતો નથી. એ સવારે ઉઠે, નાહી ધોઈને અડધો પોણો કલાક ભગવાન પાસે બે માળા ફેરવાની તો માળા પ્રભુનું જે કાંઈ સ્તુતિ કરે એ અડધો પોણો કલાક, 1 કલાક સુધી કરે. પછી એને ઘણા બધા કામ હોય ને, ઘણા બધી સાથે સંકળાયેલો પુરુષ હોય. પછી મંદિરે જાય, આમ છે, કોઈને મળે, સગા સંબંધીના ફોન આવ્યો હોય તો એ રિસીવ કરે. આ બધું માણસને 24 કલાક દરમિયાન કરવાનું હોય છે. પણ ભગવાન કરતો જો માણસ બેઠો રહીએ તો ઘરની અંદર પણ કોઈને ગમતું કે હવે બાપો લાકડીને બારો જાય તો સારું, કે આ પોતા માર્યા છે ને હમણાં હાલશે ને તો આ પાછા પગલા પડી જાય કે બધાને ગમે. ઘરમાં માણસ 24 કલાક પડ્યો રહે અને ભગવાન કરતો રહે તો ઘરનાને પણ ક્યારેક અકળામણ થાય કે હવે આ થોડીક વાર બહાર જાય તો સારું. તેથી અહીં બહુ શાસ્ત્રકારો સમજાવે છે કે ધ્યાયતો વિષયાન પુષ. ધ્યાયતો એટલે ધ્યાન, અને વિષયોની અંદર સતત રહે એની વાત કરી એ પડે. બાકી જે જાગૃત હોય છે, જે આવી રીતનો પ્રયત્નશીલ જે માણસ હોય છે ને એ કોઈ દી પડતો નથી. એ તો ભગવાનના દ્વાર સુધી વિષયોનો ટેકો લઈ અને પ્રભુ સુધી પહોંચી જાય છે. અને વાત એ સાચી ને, આપણા જે કાન છે એ કાન જો ખરાબ સાંભળે તો અધપતિના ખાડામાં નાખી જાય, બરોબર? પણ એ સારું સાંભળે તો સારી કથાઓ સાંભળે, મહાપુરુષના ચરિત્રો સાંભળે, સંતોના ચરિત્રો સાંભળે. એ જો કાનને ખોરાક આપે તો શું થાય? આ ઇન્દ્રિયને જો પાવરફુલ બનાવવાની હોય ને, પ્રભુ મતપરાયણ જો બનાવવાની હોય ને
તો સમાજમાં ઘણું ખરાબ છે, પણ એ નહીં સાંભળતા કાનને સારો ખોરાક આપવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયો મેં નિર્માણ કરી છે, ખરાબ નથી, તને વાપરતા ન આવડે એમાં મારો શું વાંક ભાઈ? હું વાપરતા ન આવડે તેમાં ભગવાનનો કાંઈ વાંક છે? ભગવાને તો એ પ્રભુ સુધી, ભગવાનના દ્વાર સુધી લઈ જાય એવી રીતે જબરદસ્ત શક્તિશાળી અને બળવાન ઇન્દ્રિયો ભગવાને દરેક માણસને આપેલી છે, એમાંય સમજાવે છે. પરંતુ આપણે ઘણીવાર ભગવત પરાયણ થતા નથી. આ વસ્તુ સ્થિતિ છે. આપણું જીવન ચલાવવાની આપણામાં હિંમત નથી, શક્તિ નથી, અને શક્તિ બધી પ્રભુની છે. અને પ્રભુની શક્તિથી હાલી ચાલી બોલી ખાધા પછી જે કાંઈ પાચન થાય છે ને, એ પ્રભુની શક્તિથી થતું રહેલું. આટલી સમજણ હોવા છતાં માણસ મત્ત પરાયણ, પ્રભુ પરાયણ કેમ થતો નથી? એનું કારણ અહીં ગીતા સમજાવે છે કે વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ વધી ગઈ એટલે ભગવાન પ્રત્યેની આસક્તિ ઓછી થઈ. બીજું કોઈ કારણ નથી. આપણે ધીમે ધીમે વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ જો છોડવાનો પ્રયત્ન કરીને તો વિષયો ખૂબ જ ઉપયોગી છે, એમાં સમજાવે છે. બધું ભગવત શક્તિથી ચાલે છે તે સમજવા છતાં આપણું ભગવત પરત્વ રહેતું નથી. માણસ પાસે જબરજસ્ત શક્તિ છે, પણ વિષયો એના કરતાં વધારે પાવરફુલ. માણસની પાસે શક્તિ તો છે જ, પણ વિષયો પણ એના કરતાં પાવરફુલ છે. છતાંય અહીંયા માને છોડી અને દીકરો પત્નીને પ્રેમ કરવા લાગ્યો, એના ઉપર વધારે આસક્ત થયો એટલે માં છૂટી અને પત્ની આવી. એમાં કાંઈ બીજું કાંઈ ફરક નથી. શું થયું? પહેલાં 25 વર્ષ સુધી આતરડાનો પ્રેમ દીકરો મા ઉપર કરતો હતો. શા માટે? તો કે મા મને સંભાળે છે, સમયસર મારે ભણવા જવાનું હોય તો દફતર તૈયાર કરી દેતી હતી, ડબ્બો ભરી દેતી હતી, પછી બસ સ્ટેન્ડ સુધી મૂકવા પણ આવતી. આ બધું મા મારા માટે કરતી હતી, એટલે મા ઉપર એને પ્રેમ હતો એમ. પણ જે કામ કરવાનું મા કામ કરતી હતી એ કામ કરવાવાળા પત્ની આવી જાય પછી હળવે હળવે મા ઉપરનો પ્રેમ ઓછો થઈ જાય છે, અને વિષયો તરફ માણસ, ભગવાન તરફનો પ્રેમ ઓછો અને માણસ વિષય તરફ ધીમે ધીમે જતો. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાનને કહેવાનું છે. બીજી વાત એટલે કે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ ભાગવતમાં લખે છે, જેનો આપણે ગઈકાલે પણ વિચાર કરતા હતા. ભાગવતકારે 5 શ્લોક લખ્યા છે આ બાબતમાં. કેટલા? જ્યારે ભાગવત હોય તો ખોલીને જોઈ લેજો કે માણસનું અધપતન કેવું થાય છે અને ઉર્ધ્વગતિ કેવી થાય છે. એ વેદવ્યાસે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો ભાગવતની અંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં સરસ મજાના શ્લોકો છે. શબ્દાદિભિ પંચભીરેવ પંચ પંચાત્મનો સ્વગુણે બંધાયચ પુરંગ માતંગ પતંગ મીન, બરોબર? મીન અને ભ્રમર નર પશ્ય ભી ચિંતનમ કિમ, એટલે કે આ 5 જો એક વિષયમાં જો ખલાસ થઈ જતા હોય, આ વેદવ્યાસનું લખ્યું છે કે 5 જો વિષયોની અંદર ફસાઈને જો ખલાસ થઈ જતા હોય તો એક જ મનુષ્યની અંદર 5 વિષયો ભેગા થાય તો મનુષ્યની હાલત કેવી રીતે થાય છે. પછી ભાગવતકાર બીજા શ્લોકમાં એનો ઉલ્લેખ કે ભાગવતકાર કહે છે કે આ વિષયો એટલા શક્તિશાળી છે, એટલા બળવાન છે, એટલા મોહક છે, પણ જો જાગૃત હોય તો એને આ કોઈ અસર કરતું નથી. જાગૃત રહેવું પડે, પ્રમાદ છોડવો પડે, આળસ છોડીએ તો આ વિષયો માણસનું કાંઈ બગાડી શકતું નથી. એવું ભાગવતની અંદર લખ્યું છે. પણ ઘણીવાર ભાગવત વાંચનારા અથવા ઘણીવાર આથી શું કહેવાય 45 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, જ્યારે હું સ્વાધ્યાયમાં નહોતો ને ત્યારે જૂનાગઢની અંદર વિવેકાનંદ ગ્રાઉન્ડ છે, સ્કૂલ છે, અને એ મોટું ગ્રાઉન્ડ છે. એમાં એક ભાગવત સપ્તાહ ચાલતી હતી. એટલે અમારું ગામ 45 કિલોમીટર થાય, એટલે 45 કિલોમીટર થાય એટલે મેં કીધું ભાગવત અહીં 45 કિલોમીટર અને એટલા મહાન સંત આવ્યા છે, એ આ બહુ સારી વાત કરે છે તો સાંભળવા. એ 7 દિવસ સુધી અપડાઉન કરી અને એ કથા સાંભળી. પણ એમાં જે સંત હતા ને, જે ભાગવતકાર જે કથા કહેતા હતા ને, એને આ 5 વિષયો પર ખૂબ ભાર દીધો અને એને એટલા હળવા, એટલા હલકા, એટલા નીચ કીધા ને. પણ આ એક શબ્દ કદાચ ભૂલી ગયા હોય કે કેમ હોય, પણ જો જાગૃત હોય તો એને આ વિષયો કાંઈનું બગાડી શકતા. એ કહેવાને બદલે એટલા વિષયોને નકાર્યા, એટલા વિષયો ઉપર આવી રીતનું પ્રહાર કર્યો ને કે આપણને એમ થાય કે આ વિષયો ખરેખર ખરાબ. પણ પછી સ્વાધ્યાયમાં આવ્યા, પછી આ બધું વાંચ્યું ને પછી ખબર પડી કે ભાઈ વિષયો તો ખરાબ
નથી, પણ જો જાગૃત ન રહી તો આ બધા માથે આવીને સવાર થાય છે. તેથી જાગૃત અને આળસ અને પ્રમાદ જે છોડીને જે આ ભાગવત અથવા ગીતા સાંભળે છે એનું વિષયો કાંઈ બગાડી શકતા નથી. એમાં બહુ સરસ રીતે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે 5 બાબતોને પરિણામે પોતાના હાથે કરીને સ્વભાવત વસાત બંધન પામીને હરણ, હાથી, પતંગિયું, માછલી અને ભ્રમર પોતાના એક સ્વભાવ ગુણને હિસાબે નાશ પામ્યા છે. એનો આપણે ગઈકાલે પણ વિચાર કર્યો હતો. ભાગવતની અંદર આ સરસ મજાના 5 શ્લોક છે, એની અંદર પણ આટલી વેદવ્યાસે ઠાસીને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ 5 વિષયોની વાતો કરી છે. તો પછી માણસને જેમના જીવનમાં આ 5 સ્વભાવ ગુણ એકત્ર થાય છે તેનું તો શું પૂછવું. અધપતન કોનું થાય? જે જાગૃત નથી તેનું. પ્રમાદી અને આળસુ માણસનું પતન થાય છે એમ ભાગવતકાર કહે છે. બધાયનું પતન થતું. ભાગવતકાર વેદવ્યાસ બહુ સ્પષ્ટતા કરે છે કે પતન કોનું થાય, તો કે જે આળસુ અને જે પ્રમાદી છે ને એનું બધાનું પતન થતું નથી. નહીતર એમ થાય કે આ માનવ દેહમાં પતન જ થવાનું હોય તો હવે બીજું શું આપણે કરવું, એને કરતાં ખાઈ પીને મજા જ કરો ને. પણ અહીં કે આળસુ અને પ્રમાદી હોય ને એનું પતન થાય. નકર વિષયો તો અહીંયા બહુ સરસ ભગવાનના દ્વાર સુધી લઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયોને પણ માણસ વિષયમાંથી ખેંચી લે અને યોગ શાસ્ત્રમાં પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. યોગમાં 5 વાતો છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર. અંદરની અને બહારની 5 વાતોથી માણસ પૂર્ણ બને છે. આ 5 વાતો છે એ બહારની વાતો છે અને 3 વાતો છે એ અંદરની વાતો છે. એટલે 5 અને 3 એ 8 વાતો અંદર અને બહાર એ બંને ઉપર જો માણસ કાળજી રાખવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો વિષયો એનું કાંઈ બગાડી શકતા નથી. એમાં કેવી વાત છે તે કે ઇન્દ્રિયોને માણસ વિષયમાંથી ખેંચી લે. ઇન્દ્રિયો જે છે બરોબર એને વિષયમાંથી ખેંચી લે અને યોગ શાસ્ત્રમાં પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. યોગમાં 5 વાતો છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર. આ બહારની વાતો છે. શરીરની બહારની જે વાતો છે ને એ આ 5 વાતો છે. અંદર છે ધારણા, ધ્યાન અને પછી સમાધિ. સમાધિ કાંઈ પરબારી લાગતી નથી. આ 7માંથી માણસ પસાર થાય ને ત્યારે સમાધિની કક્ષાએ પહોંચે છે. ડાયરેક્ટ જો સમાધિ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો ભાઈ આપણે કહીએ કેમ ભાઈ સમાધિ લાગી, તો કે હા અડધો કલાક સુધી લાગી. તો કે સમાધિ વખતે એનું માથું કેવું હતું, તો કે માથું આમ હતું. એટલે કે ભાઈ હુઈ ગયા હતા એમ કે નહીં, ભગવાનની સામે બેઠા હતા પણ એ કે શું થયું કે ભાઈને અડધો કલાક સુધી સમાધિ લાગી. પછી કોઈ પૂછે સમાધિ લાગી ત્યારે તમારી ડોક કઈ બાજુ હતી, તો કે આમ હતી. તો કે નહીં હુઈ ગયો તો સમાધિ ન કહેવાય. કહેવાનો અર્થ કે આ 8 વાતો હોય ત્યારે માણસ પૂર્ણ બને છે. અંદરની વાતોનો પણ જેમ ધ્યાન રાખવું જોઈએ એમ બહારની 5 વાતોનું પણ ધ્યાન. એમાં મિતાહાર પણ જોઈએ, આસન કયું છે, કઈ જગ્યાએ બેસો છો, આ બધી જ વાતો બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ આ અંદરની વાતો છે. ઇન્દ્રિયોને ખેંચીને ખાલી પ્રયત્ન કરશો વિષયો આગા જશે નહીં. જ્યાં સુધી મત પરત્વ એટલે ભગવત પરાયણ માણસ ન થાય ને ત્યાં સુધી વિષયો માણસના આગા થતા નથી. ડૉક્ટર કે ત્યાં સુધી આપણે કાળજી રાખી કે બાપા 2 મહિના સુધી તમારે મીઠાઈ ખાવાની નથી, પણ ડૉક્ટર કે પણ પથારીમાં બેઠા બેઠા હોસ્પિટલમાં વિચાર કરે કે આ ડૉક્ટર અહીંથી છૂટો કરે ને મહિનાથી પછી ભજીયા તો મારે ખાવાના જ છે, મારે મીઠાઈ તો એ રસ તો અંદર પડેલો જ છે. પણ એ રસને જો કાઢવાનો હોય તો મત પરાયણ સિવાય શક્ય. બહારથી ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને માણસ ભગવત પરાયણ જો ન થાય ને તો અંદરના વિષયો ખલાસ થતા નથી. જોવે એટલી મીંદડીની જેમ અકબર અને બિરબલની વાર્તામાં આપણે જોતા હતા ને કે રાજાએ અહીંયા 1 મહિના સુધી મીંદડીને ઉંદર બતાવ્યો નહીં. એને ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું, દૂધ જે કાંઈ હતું ને એ ભર પેટે બધું જમાડ્યું, પણ એને ઉંદર બતાવ્યો નહીં. અને ઉંદર ન બતાવ્યો અને પછી જ્યારે આવી રીતના બિરબલને બોલાવીને બધી વાત કરે છે, બિરબલ કે બહુ સારું ભાઈ, મેં તો તમને કીધું હતું કે બધા પ્રાણીઓને કંટ્રોલ કરી શકાય છે, એને કેળવી શકાય છે,
હાથી જેવા હાથી અને સિંહને પણ પાંજરામાં લઈને આવી રીતના બહાર કાઢી અને આવી રીતના સરકી છે ને કે જેને કેળવી શકાતું નથી. આમ બિરબલે જ્યારે અકબરને કીધું રાજાને, ત્યારે રાજા એમ કે હોય કાંઈ, આ બિરબલ હું ગપ્પા મારે છે, હું પ્રયોગ કરી બતાવો. અને પ્રયોગ એણે કર્યો. 2 મહિના સુધી એક ટ્રેનરને બોલાવી અને બિલાડીને બધી ટ્રેનિંગો આપી. 1 મહિના સુધી કે 2 મહિના સુધી એને ઉંદર બતાવવામાં આવ્યો. ઉંદર નહોતો ત્યાં સુધી સંયમ હતો એમ, બરોબર ને. પણ એટલે બિરબલ કહે છે કે આ તો તમે, હું આવ્યો એટલે આ બધો ઠાઠમાઠ ને બધી બિલાડીઓ માથે લીવડા ને એને અંજવાળે તમે જમો છો. એટલે હું એ કે ના ભાઈ કે રોજથી અમારું છે કે હોય જ નહીં. કારણ કે આ એમ કે આવતીકાલે આવો ને તો હું આને બતાવું કે આ તું કરશો એ શું છે એમ. એટલે કે ના રોજનું છે કે રોજ હોય નહીં. અને તો કે આવજે કાલ હોતે. તો બિરબલ તો એટલું જ જોતો હતો કે રાજા આમંત્રણ આપે અને બીજે દિવસે આપણે જવાનું. બીજે દિવસે ગયા, ઠાઠમાઠથી તાળી પાડી અને બધા સરસ મજાની બિલાડીઓ આવી ગઈ, એના ઉપર કોડિયા મુકાઈ ગયા. રાજા એના અંજવાળે, જો બિરબલ કેમ છે, ઠાઠમાઠ કાલ જોયો તો એવો જ છે ને એમ કે. બિરબલ વિચાર કરે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં. એમ જમતા જમતા વાતો કરતા કરતા હળવેથી 2 જબાના ખિસ્સામાં 2-3 ઊંદડિયું લાવ્યા હતા ને, આમ કાઢી આમ હળવે ત્યાં મૂકી. અને મૂકીને ત્યાં 7-8 જે બિલાડીઓ હતી ને એ તો કોડિયા ક્યાંય ઉડી ગયા, કેમ થયું, વેર વિખેર થઈ ગયું, ખાવાનું બાવાનું બધું તૂટી ગયું. અને ઉંદરડા ઉપર તરાપ. જ્યાં સુધી વિષયોને માણસે જોયા નથી ત્યાં સુધી સંયમ આપણો પાકો. પણ જ્યાં સુધી વિષયો જોવે, ભાવતી વસ્તુ સામે આવે એટલે માણસ એના ઉપર તૂટી પડે. એમાં પણ એ તૂટી ક્યારે ન પડે, તો આ સરસ મજાનું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, શરીરની અંદર રહેલી જે કામના છે, વાસના છે, આવી રીતનો જે રસ ભરેલો છે ને, એને કાયમ માટે જો તારે આવી રીતે તિલાંજલિ જો આપવાની હોય ને તો તારે મત પરાયણ થવું. ભગવત પરાયણ થયા વગર આ વિષયો છૂટતા નથી. મૂળ વસ્તુ કહેવાની વાત આ છે. બહારનો ગમે તેટલો માણસ પ્રયત્ન કરે પણ ભાવતી વસ્તુ સામે આવે એટલે તૂટી તો પડે જ, બરોબર ને. એટલે અહીંયા બહુ સરસ સમજ. એટલે કે જ્યાં સુધી મત પરિવર્તન થાય નહીં ત્યાં સુધી પતનનો માર્ગ ખુલ્લો છે. હું ભગવત પરાયણ માણસ ગમે તેટલી શક્તિ હોય, ગમે તેટલી અક્કલ હોય, ગમે તેટલી બુદ્ધિ હોય, ઇન્દ્રિયો ગમે તેટલી સરસ કામ કરતી હોય, પણ જ્યાં સુધી માણસ મત પરાયણ ન થાય ને ત્યાં સુધી અહીંયા અધપતનના માર્ગ બધાય ખુલ્લા છે. ગમે ત્યારે એ માણસ અધપતનના ખાડામાં પડી શકે. અને કેવી રીતે પડી શકે છે એ આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. ખુલ્લા છે. સીધું ધ્યાન લાગતું નથી. કેમ? સીધું કદાચ કોઈ પ્રયત્ન કરે તો લાગતું નથી. એને આ 5 વાતો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર, આ બધા ઉપર જો કંટ્રોલને એને જો વ્યવસ્થિત ધ્યાનમાં રાખી અને ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ અંદરની 3 વાતોને બરોબર જો કેળવે ને તો માણસને ધ્યાન લાગે. પરબારું કોઈ કે હાલો હું તમને ધ્યાનમાં બેહાડી દઉં, કોઈ ક્લાસ ખોલે કે આપણે ધ્યાનના ક્લાસ ખોલ્યા છે તમે આવો, પરબારું લાગે નહીં. એના માટે ઘણા સમય સુધી પ્રયત્ન કરવો પડે એમ કે. તેથી વિશુદ્ધ જીવન વગર સિદ્ધિઓ મળતી નથી. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે વિશુદ્ધ જીવન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી માણસની પ્રગતિઓ કે સિદ્ધિઓ થતી નથી. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને નિરાહાર કરી નાખશો તો પણ પડી જવાના. કારણ કે અત્યારે નિરાહાર કરી છે પણ સમય આવે ને ભોગ જો સામે આવે તો ઇન્દ્રિયો એના ઉપર તૂટી પડવાની. એમ ભગવાન કહેતી મત પરાયણ થયા વગર આ બધું છૂટતું નથી. એટલે મુખ્ય વાત ભાગવતકાર અને વેદવ્યાસને અને ગીતાની અંદર ભગવાનને ભક્તિ સમજાવવાની છે. હું કે ભક્તિ, માણસ એકવાર ભક્તિની ટોચ ઉપર પહોંચે ને પછી એને મત પર્વતકે યતતની કોઈ જરૂર નથી. ભગવાન જ એને ખોળામાં બેસાડીને લાડ રડાવે છે એમ કે. મત પર ભગવાન પરાયણ થઈ ગયો એટલે તેનું પતન થાય નહીં. પતન કોનું થાય? બધું ગમે તેટલું હોય, વૈભવ હોય, સત્તા હોય, સંપત્તિ હોય, જ્ઞાન હોય, કર્મયોગ સારો કરતો હોય, એ બધું જ હોય, પણ ભગવત પરાયણ ન હોય, બરાબર, તો એનું પતન 100% થાય છે. પણ આ બધું હોય અને એની સાથે સાથે મત પરાયણ હોય તો એ અહીંયા જીવનું અધપતન થતું નથી. એટલે તેનું પતન થાય જ. ભગવાન જ તેને સંભાળી લે છે. એટલે ભક્તિ એ બહુ મોટી વાત છે. જેને વિકાસ સાધવાનો છે
તેમણે ભક્તિ કરવી જ જોઈએ. ભક્તિ વગર શક્ય, જેણે માણસને આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક 3 રસ્તા ઉપર ચાલી અને મતપરાયણ જેને થવાનું છે ને, એણે ભક્તિ તો કરી લેવી જોઈએ. ભક્તિ વગર કોઈ વાત શક્ય નથી. ભક્તિ એટલે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવું. નહીં આપને વારંવાર આ ભક્તિ કરે છે એટલે શું છે? કેટલું લાંબુ તિલક કરવાનું છે, કેટલી લાંબી ચોટલી રાખવાની છે, કેવા કપડાં પહેરવાના છે, ક્યાં મંદિરે જવાનું કે હવેલીએ જવાનું કે મસ્જિદમાં જવાનું કે ચર્ચમાં ક્યાં જવાનું? ભક્તિની વાત કરે છે તો આ બધું કેવી રીતનું છે? પણ ગીતાકાર બહુ સરસ રીતે સરળ ભાષાની અંદર મત પરતનો અર્થ સમજાવે. ભગવાન કે એકવાર જીવ મારા પરાયણ થઈ જાય, બરોબર, મને શ્રેષ્ઠ સમજી અને કરે ને તો એનું કોઈ દી પતન થતું નથી. આખો દિવસ કોઈ પણ માણસની ભક્તિ કરી શકતો નથી. આખો દિવસ કરે 24 કલાક, 6 કલાક ઊંઘના જોઈએ, પછી હરવા ફરવાના જોઈએ, ખાવા પીવાના જોઈએ, આ બધી એમાં 24 કલાક આપણી પૂરી થાય કે નહીં? ધંધો વ્યવહાર નોકરી જે કાંઈ કરતા હોય એમાં બધામાં આ બધી વેચાયેલી વાતો છે. આખો દિવસ કોઈ માણસ ભક્તિ કરતો નથી અને થાય પણ નહીં. થાય 24 કલાક બેઠા લ્યો જાગીને તમે આ તો આપણું જાગીને કેમ ભક્તિ કરવા બેસી ગયા? એ શક્ય જ નથી ને. કદાચ બેહે કદાચ તો મન તો ભલે ને હાથમાં માળા હોય ને કદાચ પ્રત્યાહાર કરીને બેસી ગયો હોય, બરોબર ને, પણ મન તો ગમે ત્યાં આડાહવળું ફરતું હોય છે. આખો દિવસ કોઈ પણ માણસ ભક્તિ કરતો નથી અને થાય પણ નહીં. તેથી સવારના ઉઠ્યા અને બરોબર અડધો પોણો કલાક ભગવાનની સામે બેસો, બરોબર ને. સવારે ઉઠ્યા, નાયા ધોયા, જે ભગવાનને આપણે માનતા હોય ને એની સામે શાંતિથી આસન નાખીને બેસી જવાનું અને ભગવાનને યાદ કરો કે ભગવાન તારા કેટલા કેટલા ઉપકારો છે. હું જ્યારે અગવડમાં આવ્યો હતો ને ત્યારે ભગવાન તે જ મને મદદ કરી હતી. એટલે આપણા 80 વર્ષ કે 90 વર્ષની અંદર ભગવાને આપણે જે વખતે બચાવ્યા હોય, ભગવાને જે અચાનક મદદ જે કરી હોય, જે કામ માટે આપણે ઘણો સમયથી પ્રયત્ન કરતા હોય, એ કામ આપણાથી થતું ન હોય. ઘણા લોકોનો સહારો લઈને એ કામ પૂરું કરવા પ્રયત્ન કરી પણ છતાંય પૂરું ન થાય અને અચાનક જો એ કામ પૂરું થઈ જાય તો સમજવાનું કે આ ભગવાનની કૃપા. હું પ્રયત્ન કરતો હતો, સગા સંબંધીને વાત પણ કરતો હતો, પણ ઘણા વર્ષોથી આ મારું કામ અટવાઈ ગયું. આવું કામ જો અટવાયેલું જો થઈ જાય ને, એ જો થઈ ગયું હોય તો એ વાત તમે યાદ કરો કે ભગવાન હું કેટલો આવી રીતનો અગવડમાં હતો ને તે મને આવી રીતે કર્યું. એવી રીતે ભગવાન ઘણીવાર આપણે બચાવી પણ દે છે. ઘણીવાર એવા મોટા ભયંકર એક્સિડન્ટ થાય છે. એક્સિડન્ટની અંદર ઘણા બધા મૃત્યુ પામે છે અને આપણું કાંઈ વાળ વાંકો થયો નથી. એવા સમયની અંદર જો કાંઈ ઘટના બની હોય ને તો એમાં ભગવાનને યાદ કે ભગવાન આવી દુર્ઘટનાની અંદર હું એમ કેમ બચી ગયો છું? ભલે 275 લોકો મરી ગયા પણ હું એક એમ કેમ બહાર આવી ગયો? કહેવાનો અર્થ કે આખું પ્લેન ક્રેશ થાય, સળગી જાય, કોઈનો ટાટિયો જડે નહીં, એવી પરિસ્થિતિ આવે અને એમાંથી બહાર નીકળીને બચી જવું, આ ગ્રેસ ઓફ ગોડ. અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? ગ્રેસ ઓફ ગોડ, એટલે કે ભગવાનની કૃપા વગર શક્ય. બધા જો આવી રીતના ભસ્મીભૂત થઈ જાય તો એક શા માટે ન થાય? પણ ભગવાને એને બચાવ્યો એનો અર્થ કે આવા અનેક પ્રસંગો આપણા જીવનમાં બનતા હોય. ખેતરે આપણે કામ કરતા હોય, રાત્રે જ્યારે આપણે મગફળીનું ખેતર હોય ત્યારે છોકરાઓ કે બાપા તમે આજ વાડીએ વાહુ જાઓ તો સારું એમ. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, લાય ધાબળો ને લાય લાકડી ને લાય બત્તી, એમ કરીને બાપા આવે માંડવીના મગફળીના ઢગલા ઉપર બેસે, શાંતિથી થોડું ભગવાનનું સ્મરણ કરે, આમ તેમ કરે, પછી લાંબી પથારી કરીને સૂઈ જાય. અને સૂતા હોય તો એ વખતે સાપ પણ આપણી ઉપરથી ઘણીવાર અવર જવર કરતો હોય છે. એમાં અચાનક જો બાપાની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને આપણા ઉપરથી સાપ સરીને આગળ નીકળી ગયો અને બાપાની નજર ગઈ, બાપા કે વાહ ભગવાન વાહ, તે બચાવ્યા. આ યાદ કરો, આ યાદ કરવાનું છે. નરસિંહ મહેતાના 52 કામ કર્યા. નરસિંહ મહેતાના 52 કામ કરેલા શું કર્યું કે જે કામ ભગવાને નરસિંહ મહેતાના કર્યા તો એ કામનું સ્મરણ કાયમ કરતા કે ભગવાન તારી કૃપા વગર મારું એ કંઈ. આપણે તો મારી અકલે કર્યું, મારી બુદ્ધિએ કર્યું, મારા સાહસે કર્યું, મેં મહેનત કરી, પરસેવો પાડ્યો, 60 વર્ષ પહેલાં સુરતમાં આવ્યો, મેં હું માણસ એમ જ કરે કે મેં આ બધું કર્યું. એની જગ્યાએ નરસિંહ મહેતા શું કહેતા હતા? કામ તો બેય ના થાય છે, આપણાય થાય છે ને નરસિંહ મહેતા. પણ નરસિંહ મહેતા એમ કહેતો હતો મારા જે કામ થયા ને ભગવાન એ તારી કૃપાથી થયા છે.
એમ જો આપણે કહીએ તો આને કહેવાય ભક્તિ. ભક્તિ એટલે શું છે? ભક્તિ એટલે લાંબુ ટીલું, કેટલું ટાણો છો, કેટલી લાંબી ચોટલી રાખો છો, મંદિરે કેટલા વાર જાઓ છો, એ ભગવાન પૂછવાના નથી. ભગવાન કે મેં તને માનવ દેહ આપ્યો છે, તો માનવ દેહ આપ્યા પછી એની અંદર કાંઈ તે સારા ગુણોનું વાવેતર કર્યું કે એમ જ આવ્યો પાછો? ગુણો અંદર વાવવા. બહુ સરસ વાતો આ સમજાવે છે. એટલે કે આખો દિવસ કોઈ પણ માણસ ભક્તિ કરતો નથી અને થાય પણ નહીં. અડધો પોણો કલાક સવારે જાગી ત્યારે આપણે પ્રભુને યાદ કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તું ગોવિંદ, પ્રભાતે કરદન. પથારીમાં બેઠા બેઠા 5-7 મિનિટ ભગવાનને યાદ કરીએ, હથેળીનું દર્શન કરીએ. હથેળીની અંદર ભગવાને 3 વાતો મૂકી દીધેલી. આપણા શાસ્ત્રકારે કીધું કે જેને પોતાનો વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક, આર્થિક, સામાજિક આવો ઉત્કર્ષ જેને કરવાનો હોય ને, એને આ 3 વાતો જીવનમાં લાવવી પડશે. 3 વાતો ખૂબ જ અગત્યની છે. એક તો છે વિદ્યા, બીજું છે વિત્ત અને ત્રીજો છે ભગવાન. આ 3 વાતો માણસની પાસે જો આવી જાય ને તો દુનિયાનું કોઈ કામ માણસ ન કરી શકાય એવું બનતું. તો મારે જો આ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં જો મારે આગળ વધવાનું હોય તો મને વિદ્યા એટલે જ્ઞાન પણ જોઈએ, બરોબર. મને પછી વિત્ત પણ જોઈએ, અને વિત્ત અને પૈસા વિદ્યા મળ્યા પછી ભગવાન તું મને જોઈએ એટલે ભગવાનને વચ્ચે બેસાડી બંનેની લગામ ભગવાન પોતાના હાથમાં રાખે. કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, લક્ષ્મી છે ને એની લગામ ભગવાને પકડી છે. આ બાજુ અહીંયા કહેશે કે મૂળ ભાગની અંદર જે વિદ્યા છે ને એની પણ લગામ ભગવાને પકડી અને ભગવાન વચ્ચે બેસી ગયા છે. કર મધ્યે તું ગોવિંદ, ભગવાન વચ્ચે બેઠા. શા માટે? કે બંનેની લગામ પોતાના હાથમાં. આડો અવળો થાય ને તો જરાક લગામ આમ તાણે પાછો સીધો હાલવા માટે. આપણે બળદ ને એવું ન હોય, રાહ લઈને આપણે કઈ કામ કરતા ને આડો અવળો થાય, સાં થોડો આમ થાય એટલે આપણે આમ કરી કે નહીં. તો એવી રીતે અહીંયા કર મધ્યે તું ગોવિંદ. 5-7 મિનિટ 2-5 મિનિટ ભગવાનને યાદ કરી લ્યો. પથારીમાંથી ઉઠ્યા, ધરતી માતા જે આપણું પોષણ કરે છે, એક દાણો નાખ્યા પછી 1000 દાણા જે મને માં બનાવી આપે છે એ માને નમસ્કાર કરી, બરોબર ને. અને પછી હળવે હળવે ભગવાનને નમસ્કાર કરીને આપણે બાથરૂમમાં થોડોક કહેવાનો અર્થ કે માણસ સવારે ઉઠે ત્યારથી સાંજ સુધી 24 કલાક કાંઈ ભક્તિ કરતો. તમે સવારે આપણે ઉઠ્યા આપણે બધાય તો અડધો પોણો કલાક આપણે આવી રીતનો ભક્તિની અંદર માણસે જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી જમવા બેઠા તો જમતી વખતે પ્રભુને યાદ કરો. રાત્રે પાછા સૂતી વખતે પથારીમાં ભગવાનને કે તારી કૃપાથી ઘણા બધા લોકો આ જગતમાં ઉઠ્યા છે પણ પાછા હુઈ શક્યા. બધા અશ્વની કુમાર ઘણા વહી ગયા છે પણ મને તે જીવતો રાખ્યો, એનું કારણ ભગવાન તું છો. આમ ભગવાન પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીને માણસે પથારીમાં શાંતિથી 5-10-15 મિનિટ યાદ કરીએ અને પછી આપણે સૂઈ જવું જોઈએ. એમ એટલે કે સૂતી વખતે ભગવાનને યાદ કરો અને અડધો પોણો કલાક ખોવાઈ જાઓ. હું ને મારો ભગવાન, બસ ખોવાતા આવડવું આવે ત્યાં સુધી માણસ અધપતનના ખાડામાં પડવાની 100% શક્યતાઓ છે. તેથી ભગવાન કહે છે ગમે તેટલું પ્રાપ્ત કર્યું છે અને મતપરાયણ જો નહીં થયો હોય ને તો ઘણીવાર ઉપર ચડેલા મહાપુરુષો પણ નીચે પડી ગયા છે. ઘણા બધા જીવનમાં કેટલાક પાસાઓ છે, બધા જ પાસામાં વિષયમાં ફરવાનું છે અને એકબીજા પાસા ઉપર એકબીજાની અસર થાય. સમાજમાં ફરવાનું છે, વિષયોમાં રહેવાનું છે, ઇન્દ્રિયો લઈને ફરવાનું છે, તો એકાબીજાની અસર થાય કે ન થાય? વિષયોની અસર થશે. પછી આવી રીતના ભોગોની જે કાંઈ છે, ખાવું પીવું, રહેવું, ઉઠવું, સમાજ વ્યવહાર, કુટુંબ, નોકરી, ધંધો, બીજાનો સહવાસ થશે કે નહીં? તો 100% થવાનો. તેથી અહીં કહે છે કે જીવનના કેટલા બધા પાસાઓ છે, બધા જ પાસામાં વિષયોમાં ફરવાનું છે, ઇન્દ્રિયો લઈને વિષયોમાં જવાનું છે. એકબીજા પાસા ઉપર એકબીજાની અસર થાય છે. એમ આપણા શાસ્ત્રકારો એકબીજા જે જીવનની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મો મન અને 5 ભૌતિક જે આપણે કહીને કે પૃથ્વી તત્વ છે, વાયુ તત્વ છે, અગ્નિ તત્વ છે, આકાશ તત્વ છે અને પાણી તત્વ છે. એ પંચ મહાભૂતનું જે બનેલું જે પૂતરું છે ને એ બધું લઈને આખા જગતમાં આપણે ફરવાનું છે. એટલે વિષયો પણ છે, પંચભૂતોમાં છે, 11 ઇન્દ્રિયો પણ છે. તેથી આ બધાની સાથે માણસે ફરવાનું છે.
તો ફરતી વખતે માણસનો વ્યવહાર કેવી રીતનો હોવો. બહુ સરસ અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસનો વ્યવહાર કેવી રીતનો હોય, તો સમાજમાં ફરીએ એટલે વ્યવહારિક ઘણા બધા નાના મોટા કામ આપણા હાથે કરવાના થાય છે, તો એની અંદર માણસનો સતત ચિત્ત અને આનંદ કેવી રીતે રહેશે ને એ ભગવાન અહીં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જીવાત્માની એટલે આ બધા પાસાઓ છે ને એકબીજા ઉપર અસર થયા વગર રહે નહીં. જીવાત્માની અસર બુદ્ધિ ઉપર થાય. કેવી? આપણો જીવાત્મા જે છે ને એની અસર બુદ્ધિ ઉપર થાય, બુદ્ધિની અસર મન ઉપર થાય, મનની અસર ઇન્દ્રિયો ઉપર થાય અને ઇન્દ્રિયોની અસર વિષયો ઉપર થવાની ને આખી સાયકલ હશે. ગમે તેટલો માણસ પ્રયત્ન કરે પણ અહીંયા જીવાત્માની અસર બુદ્ધિ ઉપર થાય અને જીવાત્માની અસર બુદ્ધિ ઉપર થાય તો બુદ્ધિની અસર સીધી મન ઉપર થવાની મનની અસર ઇન્દ્રિયો ઉપર અને ઇન્દ્રિયોની અસર વિષયો ઉપર થવાની છે. તેથી તારે વ્યવહાર કરવાનો છે, ફરવાનું છે, તો એ વખતે જો તું સંયમિત જીવન જો તારું નહીં હોય ને તો અધપતનના ખાડામાં પડતા વાર લાગશે નહીં. એમ ભગવાન આ બહુ સરસ રીતે અર્જુને પૂછેલા પ્રશ્નો જવાબ બહુ સરસ આપે. તેથી મોક્ષ પણ જો મેળવવાનો હશે, કેવો મોક્ષ પણ જો મેળવવાનો હશે તો ભક્તિ વગર શક્ય. મુક્તિ મુક્તિ અને ભક્તિ મુક્તિ અને ભક્તિ, ભક્તિ મુક્તિ અને ભક્તિ આ ત્રણ વાતો જો મેળવવાની હશે ને તો ભક્તિ વગર શક્ય, ભગવાન વગર શક્ય નથી. ભગવાન જો જોડે હોય અને એની સાથે રહીને જો કામ કરવાનો માણસને આનંદ મળે તો માણસે નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે ભગવાન હું જે કાંઈ ક્રિયાઓ કરું છું, હું જે કાંઈ બોલું છું, ખાઉં છું, મારા વ્યવહારમાં જ્યાં ફરું છું ને એમાં તારી શક્તિથી બધું થતું રહેલું છે. આટલું માણસ બોલી જાય એટલે આને કહેવાય ભક્તિ. કે મારી જે કાંઈ ક્રિયાઓ છે, મારા જે કાંઈ વ્યવહારો છે, મારું ખાવું બોલવું ચાલવું બધું જે કાંઈ છે ને આવું જાવું એ ભગવાન અંદર તું બેઠો છે ને તેથી જ આ બધી ક્રિયા કરી શકું. તું એકવાર અંદરથી જો વિદાય લઈ લે ને તો હું ગમે તેટલા ટાંટિયા પસાડું ને તો શક્ય નથી. આપણે બધાને ખબર છે ને 11 વાગે આપણે છૂટશું, કોઈ પહેલા માળે, કોઈ બીજા માળે, કોઈ ત્રીજા માળે, આવી રીતના, અને પછી એમ થાય કે હાલો ઘરે જઈને હાથ પગ મોઢું થાય અને થોડીક વાર બેસીએ. એમ કરી અને ખડ કરતો બરોબર 2 માળ સુધી હોળજું ને 32 પગથિયા શાંતિથી ચડી જાય. બરોબર, કોનો આધાર લીધો ભાઈ? પગથિયા ચડ્યા એ વખતે મારી અંદર ભગવાન બેઠો હતો. એ ભગવાને મને આ 2 માળ સુધી કોઈનો આધાર લીધા વગર મને ભગવાને ત્યાં મૂકી દીધો. ખાય પીવે નિરાતે શાંતિથી 12-12 વાગે જમી લે અને એ બાપા પાસે એમ કે હાલો હવે આપણા રૂમમાં વયા જાય. એ બાપા રૂમમાં જાય અને 3 વાગે એનો દરરોજ ઉઠવાનો ટાઈમ હોય એટલે 3 વાગે દરવાજો ખોલી અને બાપા પાછા ફ્રેશ થઈને પાછા પોતાના હોલની અંદર આવે. હોલની અંદર આ એનો નિત્ય ક્રમ હતો. આજે બાપા આવ્યા ને 3 થયા, 3:30 થયા, વહુ બટા કહે છે કે દાદા કેમ નહીં? ચા તો ક્યાં નહીં, મેં 3 વાગ્યાની તૈયાર કરી દીધી છે. બાપા આવ્યા નહીં. હળવેથી એમ કેમ કે ઓલો નાનો ટેણીયો હતો ને સગનિયો, કે સગનિયા જાતો કરો દાદાને ઉઠાડી કે હવે ચા નકર ઠરી જાય. એમ કરીને આ સગનિયો ઉઠાડવા માટે જાય છે તો દાદા પથારીમાં અસ્યુતમ 80 કિલ્લાના બાપા હોય એ ફટ કોઈનો આધાર રાખ્યા વગર એ ચડી ગયા અને એ જ 80 કિલ્લાને જો નીચે ઉતારવાનું હોય ને તો 4 જણાના ખભા બદલવા પડે ને. ભાઈ હું થયું ગયું હું એમાંથી ભાઈ અંદર ચૈતન્ય વહી ગયું. ચૈતન્ય હતું ત્યાં સુધી ફાટ જેના આધારે લઈને હું છેડો તો જેનો આધાર લઈને છેડો છે એને જ માણસ ભૂલી ગયો. બરાબર ને? તો અહીંયા કહે છે કે જે માએ મને આધાર આપીને 25 વર્ષનો નાનાનો મોટો કર્યો એ આધાર ભૂલાઈ ગયો અને માણસ અહીંયા પોતાના પત્ની તરફ એના વિષયો તરફ માણસ ખેંચાય છે. એવી જ રીતે અહીંયા ભક્ત અહીંયા વિષયો તરફ ઘણીવાર ખેંચાતો નથી. એનું કારણ તો કે ભગવાનનું શરણ લઈ લીધું છે. જેમણે ભગવાનનું શરણ લીધું છે એવા ભક્ત કોઈ દિવસ વિષયો તરફ આકર્ષિત જરૂર પડે તેનો ઉપયોગ કરું પણ એમાં ખેંચાય ને એનું જ ધ્યાન ધ્યાયતે વિષયાન પુષ એનું જ જ્ઞાન ભક્ત જો ધરવું ને તો એ અધપતનના ખાડામાં રહી જાય. એમ બહુ સરસ રીતે અહીંયા ભાગવતકાર અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતાની અંદર આ બહુ સરસ સિદ્ધાંતો આપણે સમજાવવા માંગે. ગીતા આટલો મોટો
ગ્રંથ જેમાં 700 શ્લોક બહુ સરસ રીતે વેદ વ્યાસે માળાની જેમ ગૂંથી અને આપણા હાથમાં મૂક્યો છે. ઘણા લોકો કે ભાઈ ગીતા એ ગહન વિષય છે, એટલે અમારા જેવા અભણ માણસ લોકો એ વાંચીને સમજી શકે ને આવું ઘણા બોલતા હોય છે. પણ એકવાર જો હાથમાં લઈને અભ્યાસ કરવાનો જો પ્રયત્ન કરે ને તો ભગવાન એને શક્તિ 100% સમજવાની આપતો જાય ને આપતો. આપણે ક્યાં કાશી ભણવા ગયા હતા, આપણે કાંઈ વિદ્વાન એવા નથી, પણ જેમ જેમ અભ્યાસ કરતા જાય છે એમ ભગવાન બળ અને શક્તિ આપણને આપતા જાય છે. નહીંતર આવા શબ્દ ફોડવા અને આવા સમજાવવા એટલે આપણે સમજી ન શકતા હોય તો બીજાને કેવી રીતે સમજાવી શકીએ. પણ આ ધીમે ધીમે થયું કારણ કે અંદર ભગવાન બેઠો આ સત્કાર્ય કરતા રહેલા જે લોકો છે એને ભગવાન ધક્કો મારે છે કે દીકરા આગળ વધ, 1 ડગલો હાલીશ તો 10 ડગલા હું તારી આગળ ઊભો છું. તમ તારે ડરવાનું કોઈ કારણ. આ બધી જ વાતો આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય આપીને પૂરું પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે જેમ માણસની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે, પ્રભુ સુધી પહોંચે છે, એમ જો ધ્યાન ન રાખે તો એ ખાડામાં પણ પડી જાય છે. એટલે ભગવાને લાટ 2 શ્લોકમાં બતાવીશ માણસનું અધપતન કેવી રીતે થાય છે અને ખાડામાં કેવી રીતે ગબડી પડે છે અને ત્યાંથી પાછો ક્યારેય બહાર આવતો નથી. આવી સ્થિતિ કેમ થાય છે તો એ ભગવાને અહીંયા 2 શ્લોકની અંદર અર્જુનને અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એનો વિચાર અત્યારે આપણે કરીએ છીએ. અને એમાં જે 62મો જે શ્લોક છે એમાં ધ્યાયતો વિષયાન કુશ સંગે સુખ જાયતે સંગાત સંજાયતે કામ અને કામાત ક્રોધો બી જાય છે. આ 4 પગથી અધપતનની પહેલા શ્લોકમાં બતાવી છે કે અધપતનનો માર્ગ ખુલ્લો છે. જેને પડવું હોય એને જે આળસ અને પ્રમાદ કરશે તો 100% એ પડવાનો ને. પણ જાગૃત જે હોય ને એ જાગૃત માણસ કોઈ દિવસ વિષયો ગમે તેટલા માણસની પાસે શક્તિશાળી આવે ને પણ જાગૃત મનુષ્ય ખાડામાં પડતો એને વાપરી લે. કેવા કાંઈ સાંભળવાની સારી વાત આવી હોય તો સારા ઉપનિષદ છે, વેદ છે, ગીતા છે, મહાપુરુષ એ કાનને આપી દે. કારણ કે કાન એક ઇન્દ્રિય છે અને શબ્દ એ વિષય છે. તો શબ્દ એ વિષય છે અને કાન એ ઇન્દ્રિય છે. તો આ ઇન્દ્રિયને જો સારો શબ્દ મળી જાય તો એનું અધપતન થાય કે ઉર્ધ્વ ગતિ. ગીતાના પ્રવચનો સાંભળે, ઉપનિષદો સાંભળે, સારા સજ્જન લોકો પાસે બેસે, સારા મહાપુરુષોના હાથ પડે, સંતોના ધબા માથે પડે તો એ જે સ્પર્શ છે એ ખરાબ. જેમ શબ્દ ખરાબ નથી એમ સ્પર્શ પણ ખરાબ નથી. પણ ભોગનો પ્રસાદ કોઈ પરસ્ત્રી ઉપર સ્પર્શ કરવા જાય અથવા ન કરવાના શું કહેવાય અડપલા કરે તો એને અધપતનના ખાડામાં ને માર ખાવો પડે કે નહીં. ઇન્દ્રિયો 2 કામ કરે, 2 તમને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી ઇન્દ્રિયો આપને લઈ જાય છે બરોબર, અને અધપતનના ખાડામાં પણ લઈ. એ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર અહીંયા બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. વિષયોનું ધ્યાન કરો એમાંથી સંગ આસક્તિ નિર્માણ થાય. જેમ જેમ ધ્યાન માણસનું વિષયો તરફ જાય ને એમ એના ઉપર સંગ થાય, એનો સહારો મળે અને એ મને મળે ને એનો સંગ થાય વિષયોનો, એવું માણસ ઈસવા લાગે છે અને એમાં પછી આસક્ત થાય છે. વિષયો માણસ જોવે એટલે એનો પરિચય થાય. પેલો વિષય માણસ જોવે એટલે પરિચય થાય, પરિચય થાય એટલે કામના થાય, કામના પછી એનો સંગ થાય અને સંગ થાય પછી ચેતના આવે અને ચેતના આવે પછી આ વિષય મારો જ થવો જોઈએ. આટલી પગથિયા 4 પગથિયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે આ શ્લોકની અંદર કે માણસનો અધપતન વિષયોને જોયે પછી પરબારું થતું નથી. પહેલાં જોવે એટલે છે કે ના આમાં સંગ કરવા જેવો તો ખરો, આની અરે સંગ કરું તો મને સુખ મળે, એમ કરી અને એની અંદર જ ચેતના ઊભી થાય. હાલતા ચાલતા ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળે કે અંદર જાય પણ મને આ સ્ત્રી મળવી જ. આવી ચેતના એકવાર અંદર થઈ ગઈ અને માણસને હલાવી નાખે. ગમે તેવો વિદ્વાન જ્ઞાની પુરુષ હોય ને તો એકવાર વિષય ઉપર માણસ આસક્ત થયો અને વિષયની અંદર એનું ધ્યાન ગયું એટલે એ વિષયની અંદર એને ચેતના દેખાય ને ચેતના દેખાય પછી આ ચેતના મારી થવી જોઈએ. પછી ગમે તેટલો જ્ઞાની પુરુષ હોય, ગમે એટલો કર્મયોગી પુરુષ હોય, પણ જ્યાં સુધી મત્તપરાયણ થતો નથી ને ત્યાં સુધી પડવાના ખૂબ જ મોટા ચાન્સીસ છે. એમ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. પુરાણોમાં ઘણા બધા મોટા ટોચ ઉપર પહોંચી ગયેલા માણસો ઘણીવાર પડે છે. પડે એનું કારણ શું છે કે મત્તપરાયણ નથી. એટલે મત્તપરાયણ ઉપર બહુ ભાર દીધો છે. વિષયોનો પરિત્યાગ પહેલો થાય, પછી સંગ થાય,
એટલે મન લલચાય અને પછી જોઈને એવો એની ઉપર ભાવ થાય અને પછી કામના આવી, કામનામાંથી ક્રોધ થાય. એનું કારણ કામના પૂરી કેમ નથી થતી એટલે ક્રોધ થાય. શું થાય? કામના પૂરી ન થાય એટલે ક્રોધ થાય. ક્રોધ એટલે કે કેમ થતી નથી, પૂરી કરવામાં કઈ વસ્તુ આડી આવે છે? તે વ્યક્તિ હોય, પરિસ્થિતિ હોય કે વિચાર હોય, એને મારો ને કાપો. શું કે છે? માને જે સુખ જોઈ છે એ સુખની આડે કોણ આવે છે અને એ સુખ ન મળે એટલે માણસને ક્રોધ થાય. તો મને ક્રોધ આવ્યો, એમાં કઈ વસ્તુ આડી આવી? માણસ આડો આવ્યો તો કોઈ પણ રીતે એને કાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બરોબર. કોઈ પરિસ્થિતિ આડી આવી તો પરિસ્થિતિને પણ આમ કરો. એ કે પરિસ્થિતિ આવે, વિચાર આવે, જે કાંઈ આવે ને એને કાપવાનો પ્રયત્ન કરે. તેથી ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં પણ ઘણીવાર આવવું પડે, બરોબર. પોતાને ગાદીપતિ થવાનું હોય ને બીજો હોતી તૈયાર થઈ ગયો હોય એટલે જાતી વખતે પછી વિચાર કરે ને કે બે છે એને કોને આપી, અને એ વિચાર કરતાં કરતાં બાપા તો વયા જાય. પછી ઓલા બે ઝઘડે, એમ ઓલો કે મને કહીને ગયા હતા ને ઓલો કે મને કહીને ગયા હતા, અને પછી અચાનક આવી રીતનું કાંઈ થાય તો જંગલમાં જઈને એનું કાચરું કાઢી નાખે કે નહીં? મારે ગાદી ઉપર બેસવું છે અને એમાં કોઈ જો આડો આવે તો એનું કાટલું પણ કાઢી નાખે. એવા પ્રસંગો ભારતની અંદર બનતા રહેલા છે. પેપર વાંચી કોઈની પાસે સાંભળી તો આવું ઘણું બધું બને. એનું કારણ કે કામના એકવાર ઊભી થાય અને પૂરી ન થાય એટલે ક્રોધ થાય, અને જો પૂરી થઈ જાય તો લોભ આવે. પાછું બે ખરાબ પાછા કેવા? કામના જો પૂરી થઈ જાય તો માણસને હજી લઉં, હજી ખેંચું. સંપત્તિ બધી પોતાની તો એટલી સંપત્તિ હોય પણ બીજાને પણ મારીને અથવા બીજેને. નકર કાંઈ હસ્તિનાપુરમાં કાંઈ ખામી હતી? ઇન્દ્રપ્રસ્થ જેવું જ હસ્તિનાપુર હતું, અને પિતામાં ભીષ્મ જેવા એને આજે આખી પીઠની જે રક્ષા કરવાવાળા હોય એમાં કોઈ વાળ વાંકો કરી કે હલાવી શકે? પણ છતાંય દુર્યોધનને એમ થયું કે આ ઇન્દ્રપ્રસ્થ મારું થવું. નકર કાંઈ ખામી હતી? બાકી હતું કાંઈ? હસ્તિનાપુરમાં કોઈ વસ્તુની ઉણપતિ નહીં. એમ મહાભારતમાં બહુ સરસ રીતે લખ્યું છે. પણ છતાંય એકવાર કામના થઈ, એકવાર આસક્તિ જાગી, એમાં ચેતના પુરાણી એટલે આ વસ્તુ મારી થવી જોઈએ કોઈ પણ હિસાબે. એટલે અહીંયા બાપાને ફોલાવી પટાવી અને એની પાસે સંદેશો લઈ અને કે તમે રમવા માટે આવો. નકર આવી રીતના યુધિષ્ઠિર કોઈ દી જાય નહીં, પણ કાકાની સહી છે નીચે એટલે જાવું તો વડીલોનું થોડું અપમાન કરે એમ કરીને આવ્યા. અને એને ખબર જ હતી કે શકુની મામા પાસે એવા પાસામાં કળા છે ને કે એ છતાંય પણ આવી તો થયું. કહેવાનો અર્થ એકવાર માણસને કામના થાય પછી એમાં એની અંદર એ વિષય મારો કેમ બને ને એના માટેના સતત પ્રયત્ન થતા હોય છે. કામના આવી, કામનામાંથી ક્રોધ થાય. એનું કારણ કામના પૂરી કેમ થતી નથી, પૂરી કરવામાં કઈ વસ્તુ આડી આવે છે, કઈ વ્યક્તિ આડી આવે છે, કઈ પરિસ્થિતિ નડે છે. તેથી તે વસ્તુ, વ્યક્તિ અને પરિસ્થિતિ માટે માણસને ચીડ ચડે છે અને એ બધાને ખલાસ કરવાનો કોઈ પણ રસ્તેથી પ્રયત્ન કરે. વસ્તુ મારી થવી જોઈએ. વિષયો ખરાબ નથી, ભગવાને તે બનાવ્યા છે. એની સાથેનો જે વ્યવહાર છે તે સારો હોવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયો ખરાબ નથી, વિષયો ખરાબ નથી. ભગવાને ઇન્દ્રિયો સરસ બનાવી છે, વિષયો પણ એટલા બે પાવરફુલ બનાવેલા છે, પણ એની સાથેનો વ્યવહાર માણસને કરતા આવડવો જોઈએ. વિષયો ઉપર પણ લઈ જાય છે અને એ જ વિષયો માણસને ખાડામાં પણ નાખે છે. બે વસ્તુ કરી શકે છે જાય. એટલે કે નિસરણી શું કામ કરે? બે કામ કરે. નિસરણી આપણે ઘરે રાખીએ, જ્યાં સડવાનું હોય ત્યાં વંડી ઉપર તો સડજે, પછી પાછું ઉતરવાનું હોય તો શું કરે કે ના ના હવે ઉતરવાની નિહાણી બીજી લાવો, એમ કે સડવાની ઈ છે ને ઉતરવાની ઈ છે. એટલે અહીંયા વિષયો અને જે અહીંયા ઇન્દ્રિયો છે ને એ ચડવા માટેના માર્ગમાં ઈ જ છે અને ઉતરવા માટેના માર્ગમાં ઈ જ છે. બહુ સરસ રીતે સરળ રીતે અહીંયા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદા પોતાના પ્રવચનમાં બિલ્વપત્ર જેણે વાંચ્યું છે ને એમાં આ બધી વાતો લખેલી છે કે માણસ ઇન્દ્રિયોથી આગળ પણ ચડી શકે છે અને નીચે પણ. એમાં નિસરણીનું દર્શન દાદાએ આપ્યું છે કે નિસરણીનું કામ બે, ઉપર પણ ચડે, કામ મંડીમાં પૂરું થઈ જાય એટલે એ જ નિસરણીના પેલા ઉપરથી માણસ નીચે ઉતરે કે નહીં, બંને કામ કરે છે. એમ તે એટલે કે વિષયો હાનિકારક છે, નુકસાનકારક છે એ કબૂલ. એમ દાદા શું કહે છે? હાનિકારક છે એ કબૂલ. એમ એક વિષય માણસને પજવે છે એ પણ હું જાણું છું. એમ એક વિષય માણસને પજવે છે એ પણ ખબર છે. પણ વેદ વ્યાસે ભાગવતની અંદર
એક શ્લોકની અંદર જે પ્રમાદ હોય ને એને જ વિષયો ગળસી પકડીને ખાડામાં નાખી દે, બધાને નાખતા નથી. નહીંતર આ લોકોની અંદર આખો ખોટો વિચાર સમાજમાં ફેલાઈ જાય. અને આજે વ્યાસપીઠ ઉપરથી આ જ વિચાર, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ વિષયો એટલા ખતરનાક છે કે એના સામું જોવું નહીં. એ આમ માછલીનું ને બધું પતંગિયાનું દર્શન આપીને સમજાવે છે, પણ એક વાત જે કહેવાની રહી જાય છે ને એ કોઈ કહેતું નથી. પ્રમાદ હોય એને જ ખાડામાં નાખે છે, જાગૃત હોય એને વિષયો કોઈ દિવસ ખાડામાં નાખતા. બહુ સરસ રીતે દાદા સમજાવે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિષયો કેટલું સિસ્ટેમેટિક અહીંયા વેદવ્યાસ છે લખી રાખ્યું છે. કેવી રીતના મરે માણસ 5 વાતોનો શોખીન છે કે નહીં? જીભ એટલે જીભથી ખારું ખાવાનું મળે, સરસ મજાની મીઠાઈઓ, આતે ફરસાણ અથવા ભજીયા મળે તો જીભ એ શોખીન છે. સારું સાંભળવું એ પણ કાન શોખીન છે. કોઈનો સ્પર્શ થાય તો ત્વચાથી આવી રીતનું છે. આ કાંઈ મને જોવાનું જે કાંઈ છે ને એ બધું માણસ, કહેવાનો અર્થ કે આ બધું માણસની અંદર અહીં છે જ, એમ કે એ બધું માણસનું શોખ છે. તેથી એ ઇન્દ્રિયો તો રહેવાની જ છે, પણ ઇન્દ્રિયોને વિષયો તરફ કેવી રીતનો વળાંક આપો ને એ માણસે પોતે બુદ્ધિથી, અક્કલથી વિચાર કરવાનો છે. એમ એટલે કે ભાગવતકારે લખ્યું છે પ્રમાદી. કેવું આ શબ્દ બહુ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે પ્રમાદી હોય તે મરે. વિષયો મરવાને માટે ખાલી નથી, તરવાને માટે પણ છે. હું બેવાના છે. વિષયો કાંઈ મરવા માટે નથી. આ ભલે ના એક મરી ગયું, પતંગિયું મર્યું, હાથી સપડાઈ ગયો, હરણ ફસાઈ ગયું, બધા એક વિષય એની સામે એક આવી રીતનું આવ્યું તો એ ફસાઈ ગયા. પણ જેમ ફસાવા માટે છે ને એમ તરવા માટે પણ ભગવાને ઇન્દ્રિયો આપી. જે મહાપુરુષો થયા ને, જે સંતો થયા ને એ બધા ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી થયા ને. એની બધી ઇન્દ્રિયો પ્રભુમય બનીને પ્રભુ કાર્ય તરફ લાગી અને સાંકળીઓ ખટ જંગલમાં જાય, લોકો પાસે બેસે. એમ વાતો તો કરી જશે ને, શબ્દો તો કીધા જશે ને, શબ્દો કીધા હશે ને શબ્દો કાનમાં નાખ્યા પણ હશે. એ ખરાબ શબ્દ કે આવી વાણી આપણી ખરાબ નથી, પણ એ જો વિચારે તો થઈ શકે. પ્રમાદી રહે, ઊંઘમાં રહે, ગફલતમાં અને આળસમાં જે રહે છે તેને વિષયો અધોગતિના ખાડામાં નાખે. આટલું સ્પષ્ટ વેદવ્યાસે ભાગવતની અંદર લખ્યું છે. જે પ્રમાદમાં રહેશે, ગફલતમાં રહેશે, આળસમાં રહેશે, પ્રમાદમાં રહેશે અને 6 કલાક કરતાં વધારે ઊંઘમાં પડ્યો રહેશે એની જ ગળસી વિષયો પકડે છે. જરૂરિયાત કરતાં વધારે ઊંઘ હોય તો એ માણસની અંદર રોગ પેદા કરે છે. પછી ગમે તેટલી દવા તમે લ્યો, એટલે ભાઈ આ ભાઈ હારા જ નથી, કારણ 10 કલાક ઊંઘતો હોય ને તો એ કોઈ દી ગમે તેટલી દવા લે ને તો એ માણસ સાજો થતો. જેટલી જીવને શરીરને જરૂરિયાત હોય એટલું જ પોષણ એને મળવું. એના કરતાં વધારે આપો તો શું થાય? અપસો થાય કે નહીં? એટલે 6 કલાક શાસ્ત્રકારો કહે છે કે મોટી ઉંમરના હોય એને 6 થી 7 કલાક વધારેમાં વધારે. બહુ જો ઊંઘ આવતી હોય તો વધારેમાં વધારે 7 કલાક એના શરીરના આવી રીતના અવયવોને સક્રિય રાખે. તેથી પ્રમાદી હોય તેને નડે. જાગૃતિ ખોવાઈ ગઈ કે માણસ પલવારમાં ખલાસ થઈ જાય. જાગૃતિ ગઈ એટલે પલવારમાં ખલાસ થઈ જાય. પડવાને માટે એક મૂવમેન્ટ બાકી છે, ખાલી એક જ મૂવમેન્ટ આવે. દાખલા તરીકે રોડ ઉપર અહીંથી સૌરાષ્ટ્રમાં 4 વ્હીલ લઈને આપણે જતા હોય, બરોબર, તો એક્સિડન્ટ થવામાં કાંઈ વારંવાર ઝોકા આવવા જરૂરી નથી. એક ઝોકું કાફી. એમ એક ઝોકું આવ્યું એટલે ગયો. એમ કાંઈ 15-20 ઝોકા આવે ને પછી માણસ એવી વસ્તુ, એક જ ઝોકું કાફી છે, એક જ દુર્ઘટના ઘટે છે. તેથી બોર્ડ માર્યા હોય કે નજર હટી કે દુર્ઘટના ઘટી. આવા તમે જ્યાં જાઓ ને હાઈવે ઉપર બધા બોર્ડ મારે, નજર હટી કે દુર્ઘટના ઘટી. એટલે અહીંયા પણ પડવામાં એટલી જ વાર છે. અહીં સુધી ઠેઠ પહોંચેલા, જમીન ઠેઠ ટોચની સિદ્ધિ સુધી પહોંચેલા, પડવામાં કેટલી જ વાર. એક સ્ત્રી સામે આવી ફટાના પડી જાય, કઈ વાર લાગી? વાર લાગતી નથી. એમ આપણે આવા દ્રષ્ટાંતો આપીને શાસ્ત્રકારો આપણે ગબડી ન જાય ને એટલા માટે આવી રીતના ચરિત્રો કદાચ આપણી સામે મૂકતા હશે. એ મહાપુરુષો આટલી કક્ષાએ ગયા હોય એવું આપણને લાગતું નથી. એમ કે ભાગવતમાં વેદવ્યાસે આ પ્રમાણની શબ્દ ન મૂક્યો હોત તો વિષયો ખરાબ છે એવું સાબિત થઈ જાત. એક જ શબ્દ મૂકીને કહી દીધું કે વિષયો એના માટે ખરાબ છે જે પ્રમાદી છે તેના માટે.
એટલે એક શબ્દ ભાગવતકારે વેદવ્યાસમાં આ શ્લોકમાં જો પ્રમાદી શબ્દ જો ન વાપર્યો હોત ને તો દુનિયાને એમ કે ભાઈ વિષયો ખરાબ છે, વિષયો આમ જોવું નહીં, એના તરફ ફરકવું નહીં, જેને આવી રીતની ભક્તિ કરવાની છે ને એને વિષય, પણ અહીંયા પ્રમાદી શબ્દ વાપરી અને આખી દુનિયાની શિકલ બની નાખે એવો વિચાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર વ્યાસે સમાજને આપ્યો. જે પ્રમાદી હોય એને જ આવી રીતની ગળચી પકડે છે. તેથી પ્રમાદ, આળસ અને આવી રીતનું જે ગાંડ પણ છે ને એ કાઢીને માણસને ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રમાદી હોય, આળસુ હોય અને જે ગફલતમાં રહે તો તેનું પતન થાય છે. જાગૃત ન મરે. એમ વેદવ્યાસ શું કહે છે કે જાગૃત હોય તે ન મરે. વિષયો માણસ ઉપર સવાર થવા બેઠા છે. શું છે? વિષય તો રાહ જોઈને બેઠો કે મારો દીકરો ક્યારે નવરો થાય ને ક્યારે એના ઉપર સવારી. વિષય તો રાહ જોઈને બેઠા છે, પણ અહીં કહે છે કે જાગૃત ન મરે. વિષયો માણસ ઉપર સવાર થવા માટે બેઠા છે. માણસ ડાઈ વાતો ઘણી કરે પણ લપસતા વાર લાગતી નથી. એમ કે દુનિયામાં પ્રલોભનોના એટલા બધા સ્થાનો પડ્યા છે કે ન પડતો હોય તો આશ્ચર્ય થાય. એટલા બધા હાલતા ચાલતા ઘરમાંથી બહાર લાકડી લઈને નીકળ્યા એટલે અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો આડા આવે. એ પ્રલોભનો જો માણસ અહીં કહે છે ને કે માણસ પ્રલોભનમાં ન પડતો હોય તો આશ્ચર્ય પડી જ જાય. નાના પ્રલોભનો મળે ને એટલે માણસ ભક્તિ તરફથી ધીમે ધીમે હટી જાય છે. એટલે કે હટી જાય છે કે આ પડતો હોય તો કોઈ આશ્ચર્ય નહીં. મતપરત્વ ધ્યાનમાં આવે તો તે બચે. એટલે વિષયોનું ઉદાત્તીકરણ કરવું જોઈએ. ભગવાનના મોઢે સાંભળવા સુધી શબ્દો આપણને લઈ જાય છે. શું છે? ભગવાનના મુખની વાણી મને સાંભળવા મળે અહીંયા સુધી માણસને શબ્દ લઈ જાય છે. તેથી આપણે ભગવાનની જ વાણી ગઈ ને. આ શબ્દો કોના છે? ભગવાને કીધું ધ્યાયતો વિષયાન શબ્દ. હું તમે કે કોઈ મગનભાઈ કે અર્જુનભાઈ બોલ્યા, ભગવાન પોતે જ બોલ્યા છે. તો ભગવાનનો શબ્દ સાંભળવાથી માણસનો જો આવી રીતે કહે છે ને કે ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળતો શબ્દ જે છે એ શબ્દ માણસને પવિત્ર કરી નાખે. એટલે વિષયો ખરાબ નથી. શબ્દ એટલે વિષય, એ કાંઈ ખરાબ નથી. પણ વાણી શબ્દથી મારે એવી રીતની સાંભળવી જોઈએ કે જે મને ઉર્ધ્વ ગતિ તરફ લઈ જાય. દુનિયાના એટલે કે મતપરત્વ ધ્યાનમાં આવે તો માણસ બચી શકે. વિષયોનું ઉદાત્તીકરણ થવું જોઈએ. ભગવાનના મોઢે સાંભળવા સુધી શબ્દો આપણને લઈ જાય છે. મમે વાંસો જીવ લો, કે આમ ભગવાને પોતાના મોઢાથી કહી દીધું મમે વાંસો. આ શબ્દ આપને સાંભળવા મળવા જોઈએ. શબ્દ ખરાબ નથી, પણ ભગવાનના મોઢામાંથી ડાયરેક્ટ મને જે સાંભળવા મળે છે ને એ મારા મન, બુદ્ધિ અને અંતરાત્માને પવિત્ર કરનારા છે. એટલે વિષયો ખરાબ નથી, પણ કયું સાંભળો છો અથવા કયું બોલો છો અથવા કઈ સુગંધ લ્યો છો, બરોબર, અથવા કેનો સ્પર્શ થાય છે, એ જો સમજણ ન હોય ને તો એ ખાડામાં નાખે, પણ સમજણ હોય તો ખાડામાં નાખતા. આટલી ટોચ ઉપર દાદા સમજાવે છે. ધૂમકેતુએ એક સરસ વાક્ય લખ્યું. હમણાં વાંચો ધૂમકેતુ. એમાં એ બહુ સરસ લખ્યું છે કે જ્યાં કામ મપાય ત્યાંથી કલા ચાલી જાય. જ્યાં કામ મપાય ત્યાંથી કલા ચાલી જાય. જ્યાં વસ્તુ મપાય ત્યાંથી વૈભવ ચાલ્યો જાય. અને જ્યાંથી માણસ મપાય ત્યાંથી સ્વર્ગ ચાલુ જાય. માણસને માપવા લાગ્યા માણસ આજે, એટલે માણસને માપવા લાગે એટલે સ્વર્ગ ચાલુ જાય છે. શબ્દ માણતા ન આવડે અને પ્રમાદી થાય તો તે મરવાનો છે. શબ્દ સાંભળવો છે. ઋષિઓ, સંતો, મહાપુરુષો આવી રીતના જે શબ્દો છે એના શબ્દો મારા કાન પાસે આવે એવા શબ્દો મારે સાંભળવાના છે. પ્રમાદી હોય તો મરે, નહીતર નહીં. ભાગવતકારે બહુ સ્પષ્ટ રીતે આ શ્લોકમાં આ વાત સમજાવી દીધી છે. ભગવાન પણ અહીંયા મરે કોણ? તો કે સતત જે ધ્યાન, ભોગનું ધ્યાન, વિષયોનું જે ધ્યાન કરીને જે બેઠો છે ને એ જ મરવાનું. બધા મરતા નથી, પણ ભોગ ને ભોગ, ધંધો ને ધંધો, નોકરી એના સિવાય બીજી કોઈ બહારની કોઈ વ્યક્તિ કે વિચાર કાંઈ કરવામાં આવતો એવા લોકોનું જ પતન થાય છે. શબ્દ એટલે કે શબ્દની સાધનાથી મીરા, કબીર, નરસિંહ મહેતાને કાંઈ નુકસાન થયું ભાઈ? એને શબ્દની સાધના કરી ભાઈ. શબ્દ જો ખરાબ હોય તો આ લોકોએ શું છે, કીર્તન ગાયા, ભજન ગાયા, સુંદર મજાના આવી રીતનું બધું ગાયું. નરસિંહ મહેતાએ જે સરસ મજાની જે બધી ગાયું છે એ શબ્દો જ ગાયા ને.
એ જાગને તો કોણે ગાયું? નરસિંહ મહેતાએ. તો એ શબ્દ ખરાબ છે? જાગને એ જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના દેનમાં કોણ જાશે? દહીં થરા ગીતણા ડેબરા કાઢીએલા દૂધ તે કોણ પીશે? એ જાગને તું જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના દેનમાં કોણ જાશે? 360 ગો વાળ ટોળે મળ્યા વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે? એ જાગને તું જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના દેનમાં કોણ જાશે? યમુના ને તીરે વાલો ગૌધેન ચરાવતા મધુરસી મોરલી કોણ વગાડશે? માટે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા ભણે મહેતા નરસૈયાનો નાથ ગુણ ગાઈ રીજીએ બુડતાની બાવડી કોણ ઝાલશે? એ જાગને તું જા. ખરાબ છે? શબ્દ ખરાબ છે ભાઈ? તો શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ એક એક વિષય જો પકડે તો હરણ પણ ખલાસ થાય, મીન પણ ખલાસ થાય, પતંગિયું પણ ખલાસ થાય, માછલી પણ ખલાસ થાય અને હાથી જેવો હાથી પણ ખલાસ. આ બધા થાય કે ન થાય? પણ એની અંદર સુસવામાં એટલો મશગુલ થઈ જાય છે કે દુનિયા આખી એને ભૂલાઈ જાય. એટલે પતન 100% થાય ને. શબ્દ ખરાબ નથી. કબીર છે, મીરાબાઈ છે, નરસિંહ મહેતાએ જે શબ્દ સમાજને આપ્યા છે ને એ શબ્દ તો માણસને પવિત્ર કરીને પરમાત્મા સુધી લઈ જાય એવા બધા શબ્દો છે. પણ કયા શબ્દો મારે સાંભળવાના, કયા શબ્દો મારે બોલવાના ને એ માણસને થોડીક બુદ્ધિ અને થોડીક અક્કલ વાપરવી જોઈએ. તો એ માણસને આવી રીતના ઉપયોગી થાય. નકર તો અધોપતનના ખાડા. બહુ સરસ આ બધી વાતો, બધા જે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ આ 5 જે વિષયોને છે એને કેવી કેવી વાતો આપવી જોઈએ ઘણું ઊંડાણમાં. પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ દાદાએ બહુ ઊંડાણથી બધા વિષયોને કઈ કઈ વસ્તુ આપીએ તો એનું પરમાત્મા સુધી સંધાન થાય આ વાતો સમજાવી છે. પણ સમયને મર્યાદામાં રાખીને આપણે બધી વાતો કરવાની. એક એક શ્લોક ઉપર બોલવાનું હોય તો 2-3 દિવસ સુધી બોલી શકાય. પણ આપણે તો આગળ જવાનું ને. એટલે અહીં કહે છે કે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ જે વિષયો છે તે ભગવાને આપણા વિકાસ માટે બનાવ્યા છે ભાઈ. કેવા? આપણા વિકાસ માટે. પણ વિનાશ માટે વાપરીએ તો એમાં ભગવાન શું કરે ભાઈ? વિનાશ માટે આપણે કોઈ હથિયાર આપ્યું હોય, માનો સરી આપણે બજારમાંથી લીધી હોય તો સરી તો આપણે ઘરમાં શાક સમારવા કે કાંઈ ફ્રૂટ કાપવા માટે હોય, પણ એ કોઈનું ગળું કાપી નાખે તો સરી શું કરે ભાઈ? હે કાંઈ અહીંયા ફરિયાદ થાય છે એણે બનાવી ભાઈ તારી ફેક્ટરીમાં ત્યાં સરી નીકળી એનાથી ગળું કપાયું. બોલો કે ભાઈ મેં સરી છે ને શાક સમારવા માટે આથી આપી હતી, બરોબર ને? આ કાંઈ કોઈના ગળા કાપવા, તું ગળા કાપવામાં ઉપયોગ કર તો શું થાય? ઘણીવાર દાદા એક દ્રષ્ટાંત આપે કે રસ્તા ઉપર કોઈ માણસને ક્રોધ ચડ્યો હોય, ક્રોધ ચડ્યો એટલે બીજું કાંઈ હાથમાં હતું નહીં, એક બૂટ હતું હાથમાં. એ બૂટ લઈને સામેવાળાને ઠોક્યું એમ. સામેવાળાનું ઠોક્યું એટલે એવો લોહી લુહાણ થઈ ગયો. બૂટ બહુ સારું થઈ છે, નીચે બીજે બધું નાખેલું હોય છે અને બેરા જેવો થઈ ગયો. કાન ઉપર આવ્યું ને એટલે થોડીક એને વધારે શારીરિક નુકસાની થઈ. એ સીધો બાટાની કંપની ઉપર ગયો અને બાટાની કંપની ઉપર દાવો કર્યો
કે તમારા બૂટથી મને આટલી નુકસાની થઈ છે, તમે મારી નુકસાની ભરપાઈ કરી દો. એ ભાઈ ક્યાં ગયો? પાટાની જ્યાં જે ફેક્ટરીમાંથી આ બૂટ નીકળ્યું હતું ને, બૂટ હાથમાં લઈને ગયો કે આ બૂટ તમારી કંપની, જો અહીંયા સિક્કો વિક્કો મારેલો છે, અને આ બૂટની અંદરથી એક ભાઈએ મને આ માર્યું અને બૂટ લઈને તમારી પાસે આવ્યો છું, તો મને મારું વળતર મળવું જોઈએ. તમારે વળતર પેલા બૂટ બનાવનાર જે કંપનીએ કીધું કે ભાઈ અમે બૂટ છે ને પગમાં પહેરવા માટે બનાવીને આપ્યા, અમે કોઈના માથામાં ઠોકે તો અમારો શું વાંચી કે હું કે બોલો કે દાવો કરવો છે, કે દાવો કરવો હોય તો મને કાંઈ વાંધો નથી, અમે કોર્ટમાં આવીશું, પણ અમે બૂટ તો પગમાં પહેરવા માટે અમે બૂટ બનાવીએ છીએ, અને એ બૂટ કોઈના માથામાં ઠોકે ભાઈ તો અમારો શું વાંક ભાઈ? જેમ વિષયો ભગવાને કેમ બનાવ્યા છે? ઉર્ધ્વ ગતિ, પ્રભુ સુધી પહોંચવા માટે આ બધા વિષયો બનાવ્યા છે, પણ એ વિષયો કોઈના જડબામાં ઠોકે અને પછી ગાલ લાલ થઈ જાય તો એમાં વાંક કોનો ભાઈ? હે, વિષયો જો અવળે રસ્તે વાપરે અને કોઈ આપણા ઉપર આવી ધબધબાટી બોલાવી અને લોહી લુહાણ કરી નાખે તો એ વાંક કોનો ભાઈ? વિષયોનો વાંક. ભગવાન કે વિષયો તો મેં તમને 80-90 વર્ષ સુધી હસતા રમતા કિલોલ કરો ને, એટલા માટે આ મેં વિષયો આપ્યા, એના આધારે તમે હસતા રમતા તમે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી પહોંચી જાવ છો. આ બધી વાતો છે. ગીતાના શબ્દો એટલે કે ગીતાના શબ્દો આપણે 125 દિવસથી વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તો શું આપણે કાંઈ નુકસાન ગયું? આ શબ્દે આપણે કાંઈ નુકસાન? અને એક વિષય એક માણસને થાય તો એ ખલાસ કરે છે, એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ પાછો બીજો શ્લોક લખી રાખ્યો છે કે પ્રમાદી હોય એને જ નુકસાન. આ બે શ્લોકો ભેગા રાખીને જો ન વાંચીને તો સમાજમાં ઘણું ગડબડ શરૂ થઈ જાય કે ભાઈ ભાગવતમાં તો લખ્યું છે કે વિષયોથી સેટા રહેવાનું, વિષય તો અધપતનના માર્ગમાં લઈ જાય છે. જેમ પતંગી ગયો, હાથી ગયો, હરણ ગયો, ભમરો ગયો, માછલી બધા છે ને, એ પતંગ એક વિષયમાં એનું પતન થઈ ગયું છે. તો આ 5 અમારી ઉપર છે, તો શું કરવાનું? તેથી અહીંયા વેદ વ્યાસે હળવેકથી પ્રમાદ શબ્દ એક મોકલી. જે પ્રમાદી નથી ને, બરોબર, એને કોઈ દિવસ આ વિષયો અસર કરતા. પ્રમાદી હોય એના ઉપર 100% સવાર. એટલે એક જ શબ્દ અહીં મૂકે છે. અહીં કહે છે કે ભગવાનનો સ્પર્શ રાત દિવસ થાય છે. રૂપ એટલે સૂર્યોદય ને જોવો જોઈએ, મેઘ ધનુષ્ય, આ ભગવાને બનાવેલું રૂપ છે. એને જોવાનો અત્યારે જે વરસાદ આવે છે ને, આ વરસાદ પણ ભગવાને બનાવેલું એક રૂપ છે. તો આ વરસાદનો આપણે આનંદ માણીએ તો એ કાંઈ ખોટો છે? એ કાંઈ ખોટો નથી. જોવું એ કાંઈ ખોટું નથી, પણ કેવું જોવો છો ને એના ઉપર માણસ આધાર રાખે છે. સરસ મજાનું ધનુષબાણ નીકળ્યું હોય, 7 કલરમાં પૂરાયેલું હોય, અને માણસ ઘણીવાર ઊભો રહી જાય કે આપણે 5 મિનિટ ગાડી ઊભી રાખી દો, આપણે કહે વાહ ભગવાન તારી કળા. 8 કલર પૂરીને તે આખી દુનિયાને કેવી રીતનું આપ્યું છે? હે, તો આ બધું છે એ જોવાનું કે આંખું ફોડી નાખવાની? આ જોવો તો ઉર્ધ્વ ગતિ, બરાબર. નહીતર ગણાય કે હવે આંખ છે ને એ આ બધી વિષય છે ને, એ વિષયમાં જાય ને ઓલે આપણું અધપતન થાય જ નહીં. જો એ યોગ્ય માર્ગે વાપરવાનો પ્રયત્ન કરે તો પ્રમાદીનું પતન થાય છે, બીજાનું નહીં, એમ સ્પષ્ટ શબ્દની અંદર ભાગવતકારે લખ્યું. પતન કોનું થાય? પ્રમાદી હોય તેનું. વાલ્મીકી રૂપી કોઈલની સુગંધ માણસને માણતા આવડવી. વેદ વ્યાસે જે આ ભાગવતની અંદર 18,000 જે શ્લોકો લખ્યા છે ને, એ શ્લોકોની સુગંધ માણસને માણતા આવડવી જોઈએ. મહાભારતની અંદર વેદ વ્યાસે 1 લાખ શ્લોક વર્ણન કરી અને સુંદર મજાનો આખો ઇતિહાસ સર્જન કર્યો છે. એ ઇતિહાસના સર્જનની જે શ્લોકો છે એની આપણે શું કહેવાય, એ આપણે માણતા આવડવું જોઈએ. ઋષિઓના ભવ્ય જીવનનો આંખની સામે આવતા જ સુગંધ આવે. સુગંધ ક્યારે આવે? ઋષિઓ આપણે થાય કે કેટલા ઋષિ કેટલી પતનના માર્ગે હતા, પણ કોઈને માર્ગદર્શન આપવાવાળો મળી ગયો અને આ ઋષિ આટલી ટોચ ઉપર પહોંચી ગયા છે. એટલે અધપતનના ખાડામાં જતા રહેલો માણસ હોય એને કોઈ જો સજ્જન સાથેનો સંગ થઈ જાય, સજ્જન સાથેની જો દોસ્તી થઈ જાય અને એ પ્રમાણે જો જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે ને, તો વાલિયામાંથી વાલ્મીકી 100% થાય ને થાય. સ્પર્શ થાય એટલે કારણ કે વાલિયાની સાથે નારદનો સ્પર્શ થયો. વાલિયાને જે દુર્ગંધ, એના જે શું કહેવાય, એની જે ચોરી કરવાની, મારવાની, લૂંટવાની જે બધી હતી ને, એની જગ્યાએ બહુ સરસ રીતે અહીંયા નારદ મુનિએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો વાલિયામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ થયા કે નહીં?
શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ વિષયો ખરાબ નથી, પરંતુ તેમને દેવી બનાવવા જોઈએ. કેવા? દેવી બનાવવા જોઈએ. માણસ વિષયોને દેવી ન બનાવે તો તેનું અધપતન નક્કી છે. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અહીંયા બીજા અધ્યાયના 62 અને 63 બે શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે કે જે આ વિષયોની અંદર ધ્યાન એનું ફક્ત વિષયોની અંદર જ છે, એનું પતન થયા વગર રહેતું નથી. એટલે પતનના 8 માર્ગો ભગવાને આ બે શ્લોકની અંદર બતાવ્યા છે. વિષયોનું ચિંતન કરનાર પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ પેદા થાય છે. આસક્તિથી તે વિષયોની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનાથી ક્રોધ જન્મે છે. માણસે વિવેક રાખવો જોઈએ. વિષયો જેટલા સારા છે તેટલા જ અવળે રસ્તે લઈ જનારા પણ જેટલા સારા છે ને એટલા અવળે રસ્તે પણ લઈ જનારા છે. યાજ્ઞવલ્ક્યનો દિવ્ય શબ્દ સાંભળવો જોઈએ. મહાપુરુષનું ગીતાનું પ્રવચન માણસે સાંભળવું જોઈએ. પણ બે દારૂડિયા ભેગા થઈને લડતા હોય ને ગાળો બોલતા હોય એ સાંભળવાનું છે તો શું થાય? તો આપણી ઇન્દ્રિયોનું પતન 100% નક્કી છે. યાજ્ઞવલ્ક્યનો દિવ્ય શબ્દ સાંભળવો માણસને મળે તો એની ઉર્ધ્વ ગતિ છે. પણ બે દારૂડિયા ઝઘડતા હોય અને એનો કાન પાસે શબ્દ સાંભળવા મળે તો માણસનું અધપતન છે. તે શ્રદ્ધા ગીતા ઉપર રાખવામાં આવે તો બેડો પાર થઈ જાય. પણ ફોગટલાલ ઉપર શ્રદ્ધા રાખે, બીજા બધા ઉપર શ્રદ્ધા રાખે, પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ઘણા લોકો શ્રદ્ધા રાખતા નથી. એકવાર શ્રદ્ધાનો વિષય ગીતાને જો આપણે બનાવી દઈએ ને તો બધી જ કામના ભગવાન આપણી પૂરી કરે છે. વિષયો સારા રાખવા માટે સારા નરસાનો માણસને વિવેક હોવો જોઈએ. વિવેક ક્યારે ચાલ્યો જાય તે ઉપરના બંને શ્લોકની અંદર સમજાવ્યું. ધ્યાયતો વિષયાન કુશ, આમ કરી અને વિવેક ક્યારે ચાલ્યો જાય તે ભગવાને આ બે શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ધ્યાયતો વિષયાન કુશ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામાત ક્રોધો બી જાય. આ આખી સીડી ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી આજે આ શું કહેવાય 62મા શ્લોકને આજે આપણે નમસ્કાર કરી છે. ઘણી બધી વાતો એની અંદર છે પણ એ આપણે થોડું ઘણું આમ સંકલિત કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આ 4 જે એવી રીતના સાધનો છે કે માણસને અધપતનના ખાડામાં નાખે છે. તેથી આવતીકાલે અને પરમ દિવસે 2 દિવસ રજા, બરાબર ને? સોમવારે આપણે આવશું, વાતાવરણ કેવું છે એના ઉપર આધાર, પણ આપણે સાધનો તો અહીંયા મૂકીને જ જાય છે, બરાબર ને? એટલે આપણે એવું લાગે અહીં સોમવારે કાંઈક